Hello students, today we are going to discuss next chapter, that is vectors. Okay, in physics we have already seen the definitions scalar quantity and vector quantity, but we recall it again. What is mean by scalar quantity? A quantity which can be completely described by magnitude only. Okay, magnitude only is called a scalar quantity. Okay, example: mass, length, temperature. These quantities have only magnitude. Okay, the next definition: vector quantity. A quantity which needs to be described using both magnitude and direction is called as vector quantity. Okay, a quantity which described magnitude and direction is called vector quantity. Okay, then next, now we are going to discuss vector. What is mean by vector? Okay, vector is represented by a directed line segment. Okay, directed line segment. The segment AB with directions A to B denotes the vector AB. Read as vector AB. Vector is represented by directed line like this as. Okay, this is A point, this is B, and direction is here. They are from A to B. Okay, we denote is as vector AB. Okay, read as vector AB or AB bar, while direction from B to A denotes vector BA. आता बघा ह्याची डायरेक्शन ए पासून बी कडे चाललाय, म्हणजे म्हणून आपण ह्याला ए बी वेक्टर ए बी रीड करायचं. जर बी पासून ए कडे असेल डायरेक्शन तर वेक्टर बी ए, आणि ह्याला रीड करताना वेक्टर ए बी म्हणा किंवा ए बी बार म्हणा. ओके, आणि ह्याच्यामध्ये ए जो पॉइंट आहे त्याला इनिशियल पॉइंट म्हणायचं आणि पॉइंट बी ला टर्मिनल पॉइंट. ओके, in vector AB, the point A is called the initial point and the point B is called terminal point. Okay, if the initial and terminal point are not specified, then the vectors are denoted by vector A, vector B, vector C, and or A, B, C, etc. Okay, the next definition: magnitude of a vector. एखाद्या वेक्टरची मॅग्निट्यूड कशी फाइंड करायची? ओके, द मॅग्निट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी इज डिनोटेड बाय ह्या फॉर्ममध्ये, मॉड्युलस मध्ये वेक्टर ए बी लिहायचं. म्हणजे ह्या फॉर्ममध्ये असेल तर ह्याला काय म्हणायचं? मॅग्निट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी नोटेशन आहे हे. अँड इज डिफाइंड ॲज द लेंथ ऑफ सेगमेंट ए बी. म्हणजे सेगमेंट ए बी जो आहे, आपण आत्ताच बघितलं ए बी आपण कसं डिनोट करतो, दाखवलं वेक्टरच्या फॉर्ममध्ये. तर त्याची लेंथ आपल्याला फाइंड करायची, म्हणजेच त्याची मॅग्निट्यूड. ओके, लेंथ ऑफ द सेगमेंट ए बी, दॅट इज मॅग्निट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ए बी. मॅग्निट्यूड्स ऑफ वेक्टर्स. आता वेक्टरची मॅग्निट्यूड कशी फाइंड करायची? वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी आर, त्याला मॅग्निट्यूडच्या फॉर्ममध्ये लिहायचं. मॅग्निट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मॅग्निट्यूड ऑफ वेक्टर बी, मॅग्निट्यूड ऑफ वेक्टर सी रिस्पेक्टिव्हली. ओके, देन नेक्स्ट, द मॅग्निट्यूड ऑफ ए वेक्टर डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स डायरेक्शन. मॅग्निट्यूड ऑफ बघा,
डायरेक्शन मॅग्निट्यूड एखाद्या वेक्टरची मॅग्निट्यूड त्याच्या डायरेक्शनवर डिपेंड नसते. ओके, द मॅग्निट्यूड ऑफ ए वेक्टर डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स डायरेक्शन सिन्स द लेंथ इज नेवर निगेटिव्ह. लेंथ निगेटिव्ह नसते म्हणून बघा ऑलवेज मॅग्निट्यूड ऑफ वेक्टर ए ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 0 म्हणजे ती पॉझिटिव्ह आहे. ओके, द नेक्स्ट पॉइंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स. फर्स्ट झिरो वेक्टर. बघा आता झिरो वेक्टर कशाला म्हणायचं. ए वेक्टर whose initial and terminal points coincide is called a zero vector and denoted as vector 0. ज्या वेक्टरचे इनिशियल आणि टर्मिनल पॉइंट कोइन्साइड असतात त्याला झिरो वेक्टर म्हणायचं. इट इज डिनोटेड ॲज वेक्टर 0. देन पॉइंट सेकंड, नेक्स्ट डेफिनिशन, युनिट वेक्टर. Unit vector. What is mean by unit vector? A vector whose magnitude is unity, that is 1 unity, is called a unit vector. The unit ज्या वेक्टरची व्हॅल्यू 1 असते मॅग्निट्यूड त्याला काय म्हणायचं, युनिट वेक्टर. The unit vector in the direction of a given vector. The unit vector in the direction of a given vector A is denoted by unit vectorचं notation बघा. The unit vector in the direction of a given vector A is denoted by ह्या फॉर्म मध्ये A त्याच्या डोक्यावरती ह्या फॉर्म मध्ये कॅप. रीड ॲज ए कॅप. युनिट वेक्टरचं नोटेशन. ओके, the next definition, that is co-initial and coterminous vectors. Okay, vectors having same initial point are called co-initial vectors, whereas vectors having same terminal point are called coterminous vectors. बघा फिगर मध्ये बघा आता, here vector A and vector B are co-initial vectors A and B. बघा ह्या वेक्टर A आणि वेक्टर B चा बघा डेफिनिशन मध्येच दिलंय, वेक्टर हॅव्हिंग सेम इनिशियल पॉइंट. A आणि B चा इनिशियल पॉइंट सेम आहे म्हणून त्याला काय म्हणायचं, को-इनिशियल पॉइंट, को-इनिशियल वेक्टर्स. आणि कॉटरमायनस वेक्टर्स कशाला म्हणायचं, ज्या वेक्टरचा टर्मिनल पॉइंट सेम आहे त्याला कॉटरमायनस वेक्टर्स. ओके, द नेक्स्ट इन फिगर वेक्टर C and वेक्टर D are coterminous vectors and vector A and vector B are co-initial vectors. Okay, the next definition, equal vectors. What is mean by equal vectors? नावामध्येच आहे, ज्याची मॅग्निट्यूड सेम असेल ते वेक्टर म्हणजे इक्वल वेक्टर. Two or more vectors are said to be equal vectors if they have same magnitude and direction. ज्या दोन वेक्टरची मॅग्निट्यूड आणि डायरेक्शन सेम असेल तर त्या वेक्टरला आपण इक्वल वेक्टर म्हणतो. ओके, इन फिगर वेक्टर ए वेक्टर बी बघा सेम डायरेक्शन आहे. फ्रॉम फिगर काय म्हणता येईल मग, या दोन्हीची डायरेक्शन सेम आहे. वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी बट नॉट इक्वल टू वेक्टर सी. वेक्टर सी ची डायरेक्शन सेम आहे का ए आणि बी सोबत, नाही, म्हणजे नॉट इक्वल टू वेक्टर सी आहे. द नेक्स्ट डेफिनेशन, दॅट इज निगेटिव्ह ऑफ ए वेक्टर. इफ वेक्टर ए इज गिवन वेक्टर, then the negative of vector A is given. A is vector whose magnitude is as that of vector A, but direction is opposite to that of vector A. It is denoted by minus vector A. म्हणजे वेक्टर A चा निगेटिव्ह वेक्टर कशाला म्हणता येईल,
वेक्टर ए प्रमाणेच ज्याची मॅग्निट्यूड सेम असेल बट डायरेक्शन अपोजिट असेल. थस इफ इन फिगर बघा इथं पॉईंट पी आहे या दोन्ही फिगरमध्ये आणि इथं क्यू आहे, म्हणजे हा कोणता आहे वेक्टर पी क्यू आणि हा क्यू पी. वेक्टर पी क्यू इज इक्वल टू वेक्टर ए न डिनोट केला हा आणि वेक्टर क्यू पी मायनस वेक्टर ए. म्हणजेच काय लिहिता येईल आपल्याला वेक्टर क्यू पी इज इक्वल टू मायनस वेक्टर ए इज इक्वल टू मायनस पी क्यू. म्हणजेच मॅग्निट्यूड ऑफ वेक्टर पी क्यू इज इक्वल टू मॅग्निट्यूड सेम असते दोन्हीची, फक्त डायरेक्शन अपोजिट आहे म्हणून मायनस वेक्टर क्यू पी. ओके. The next definition, collinear vectors. What is mean by collinear vectors? Vectors are said to be collinear vectors if they are parallel to same line or they are along the same line. दोन वेक्टर पॅरलल किंवा सेम लाईन मध्ये असतील तर त्याला कोलिनियर वेक्टर असं म्हणायचं. Then next definition, free vectors. If a vector can be translated anywhere in the space without changing its magnitude and direction, then such a vector is called free vector. जे वेक्टर म्हणजे वेक्टर्स कॅन बी ट्रान्सलेटेड एनिवेअर म्हणजे स्पेसमध्ये एनिवेअर इन दी स्पेस विदाउट चेंजिंग इट्स मॅग्निट्यूड अँड डायरेक्शन. म्हणजे जे वेक्टर्स इन स्पेसमध्ये ट्रान्सलेट होतात पण विदाऊट चेंजिंग त्याची मॅग्निट्यूड आणि डायरेक्शन चेंज न होता त्याला काय म्हणायचं फ्री वेक्टर्स. देन सच अ वेक्टर इज कॉल्ड फ्री वेक्टर लाईक दिस ॲज वेक्टर ए वेक्टर बी फ्री वेक्टर्स. देन नेक्स्ट localized vectors. For a vector of given magnitude and direction, if its initial point is fixed in space, then such a vector is called localized vector. ज्या वेक्टर्सचा इनिशियल पॉइंट फिक्स्ड असतो त्याला काय म्हणायचं लोकलाइज्ड वेक्टर्स.